کوم سره څکیږي هغه کې هزاره کوم سره هغه د بند شي. والسلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې ټولې عجیسه ولا خبرې انا بس یمو ټول انده خبرې زه به خبره کوم هغه دا تاسو ته ښه پاته دی چې مولا امام زمان چې نن رسول کې دی هغه به د مولا حسین د وینې بدله کړي. ما روایت پڑھاو کړي دي چې د یو شهید په قبر کې بل لاس لکه هغه جهنم تستوي دل لاس لکه هو کربلا کې نه وکړو نو دا ویلي هغه واجه ده چې د لاس لکوي کا چوک د ظالم په فعل باندې راضي شو د ظالم کار باندې چوک راضي شو د یزید کار باندې راضي شو هغه مثل یزید دی هغه ظالم دی او د ظالم پر زور ملامت کو سوار لسوا کال کېږي مو یزید پسې ساریو او دینه زیات یزیدیت سے مو بدیده او د کوم کار کیټه کی کیږي دا د یزید پرستار دی او د یزید منون کی دی یزید عالمی منډي کې رسوا شوی دی یزید باندې عالمی منډي کې ټوک لعنت کوي لہذا دا زیدیان دي دا مسلمان نه دي که مسلمان وای نو وړه بچی به نه قتل کوي خځه به نه قتل کوله لہذا دا غیر مسلمان دي او دا دهشتګر دي مو حکومت وخت دا خبره کوو یا غوی کو ته خبره رسو چې دا دهشتګری د باندې او د چیف اف آرمی هغه خدمت کې عرض کوو چې دا مظلوم شیاو مدد تقریری ته ورسېګا چیف اف آرمی سٹاف کته د دغ ظالم مزامت وکړو او د ظالم نماز نه وبسلو قیامت ورځ کې به بیا ویلوړي رسول الله بدله خوشاله لہذا مو پر زور مزامت کوو د کیټې د شتګردې باندې مو ټول کام ان شاء الله وحدت غني باندې مو دا د وحدت ولا خبره ده او ټول وی دا خبره اوري چې د حکومت یوشیا خرو بس پاکستان مخالفت کوي تاریخ کې کړي وي امید ته وایو چې دا کسان د پاکستان سره مخالفت کوي او پاکستان تانی دوره ګران د برګډیر صاحب چې تا بل ورځ د پاکستان حدود حفاظت وکړو ایوان لکیره دوه ویلا تحسین یا فرین دیر کوو سغوی ویلا ټکه پورې وطنی مو ده دا ته ثابته کڅ درویغ دی ویلې اندی واجنمو پاوش ته هم دا خبره کوو چې مسلمانانو منځه او ټول فیصله هم وکي او د کیټي باندې باندې هم غور وکي عموم مغوی مظلومانو سره یو واخر دعوانا ماشاءالله حسین دعوت غوړي بسم الله الرحمن الرحیم سیکرٹری انجمن صدر تحریک حسینیہ کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں آپ لوگوں کو اطلاعات صحیح نہیں ہوں گے. کوئٹہ میں ان لوگوں کا مطالبہ ہے سارے پاکستان میں شیعوں کا مطالبہ ہے کہ 4 تاریخ تک اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئی تو سارے پاکستان میں روڈ بند ہوں گے اس طرح دھرنے ہوں گے سارے پاکستان کو بلاک کریں گے. تو اس دن تک اگر فیصلہ نہیں ہوا تو ہم سارے لوگوں کو بلائیں گے اس پارا چنار کو اس طرح بلاک کریں گے جس طرح کیا تھا. کل انہوں نے ایک کلام میں سن رہا تھا اس پہ ایک میسیج پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آرمی چیف پارا چنار گیا تھا ان کے مسائل کو حل کیا تھا اس طرح وہ کوئٹہ بھی آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے 2 باتیں ہوتی تھی یہ طالبان یا القاعدہ یا جو لوگ ہیں یزیدی جو ٹولہ ہے یہ کہتے تھے کہ ہمارے 2 دشمن ہے ایک ہمارا دشمن پاکستان کی آرمی ہے دوسرا دشمن ہمارے شیعہ ہے. اب پاکستان کی آرمی نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا دوسرے طرف شیعوں کو ان لوگوں کو چھوڑ دیا. یہ شیعہ کشی کے اقدامات ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں بھی شیعہ مرتے ہیں اور لبنان میں بھی شیعہ مرتے ہیں شام میں بھی شیعہ مرتے ہیں اور پیٹ میں بھی شیعہ مرتے ہیں. کیا یہ اور لوگ یہ آرمی والے یا اور پاکستان کے لوگ یہ پاکستان کے باشندے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ کی نسل کشی کی ہماری نسل کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہماری نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی پاکستان کے سب سے اچھے اور سب سے وفادار شہری ہیں. لیکن وہ جو اقبال کہتا ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس آگ کے شعلوں میں پاکستان آ جائے پھر سارے پاکستان میں پھر ہم بھی ان کے لوگوں پہ حملے کریں گے. اگر آرمی ہمیں
वो हिफाजत नहीं दे सकती, तो फिर हम खुद हथियार उठा के इन लोगों के मुकाबला करेंगे। ये मजीद अमल की बात है। मैं बाराचीनार के जवानों की तरफ से क्वेटा में जो दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम निकले हैं। इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को अभी रोकेंगे नहीं और मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो इस चीज़ को हम और भी आगे लेके जाएंगे। पूरे मुल्क की सतह पे हम निकलेंगे और एहतजाज करेंगे इस जुल्म के ख़िलाफ़। 1999 से क्वेटा में ये दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात होते आ रहे हैं और वहाँ पे हुकूमत वक्त जो है वो इस चीज़ पे खामोश तमाशाई बैठी है। 2000 से लेकर आज तक जो जितने भी हमारे रियासती इदारे हैं उन्होंने मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस तो किए, राह निजात ऑपरेशन, राह रास्त ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये दहशतगर्दी आखिर बंद क्यों नहीं होती? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम नहीं कर सकती, हमारे जानों की तहफ़्फ़ुज़ वो हमें क्यों नहीं फराहम कर सकते। आए रोज़ क्वेटा में शिया हज़ारा टारगेट किलिंग होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो क्यों इस चीज़ के ऊपर खामोश है? वो छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाता है, वो उन पे सोमोटो एक्शंस लेता है, लेकिन हज़ारा के जो टारगेट किलिंग वहाँ पे होते हैं, जो कि वहाँ पे लोग मरते हैं, वो उसको क्यों नज़र नहीं आते। मैं आर्मी चीफ से भी इस चीज़ का पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने फाटा में अमन के लिए ऑपरेशंस किए और इक़दामात किए, इसी तरह उन लोगों का भी यही मुतालबा है कि आर्मी इस चीज़ में डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये उनका बुनियादी हक है इस रियासत पे और ये आईन ने उनको ये हक दिया है। अगर उनको ये हक नहीं मिलता, हम बाराचीनार वाले हर मजलूम के साथ हैं और हर जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे। तो अगर क्वेटा में या मुल्क के कहीं पे भी कोई भी मजलूम होगा तो बाराचीनार के जवान और गयूर अवाम उसके लिए निकलेंगे और उस जुल्म के खिलाफ निकलेंगे और उस जुल्म के खिलाफ निकलेंगे और जालिम का कला कम करेंगे और मजलूम की हिमायत करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान में जो पुरअमन शहरी हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है और रियासत को देने में नाकाम नहीं है। 20 साल से क्वेटा वाले आवाज़ें लगा रहे हैं, मदद के लिए चीख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। वो चीफ जस्टिस जो ज़रा सी बात में सोमोटो लेता है, उसने भी आज तक उनके इस बड़े इश्यूज़ पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, खामोश रहा है।
वहाँ से 70,000 के करीब लोग माइग्रेट हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन है, कैद में गुजर रही है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है उनकी मदद के लिए। अगर पाकिस्तान, चूँकि पारचनार वाले हमेशा से इसी जुल्म का शिकार रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि जुल्म का असर क्या होता है। अगर उन्होंने हमें 4 तारीख को कॉल की तो हम हर मदद के लिए तैयार हैं, धरने देने के लिए भी तैयार हैं, उनके पास जाने के लिए भी तैयार हैं, पूरे पाकिस्तान को जाम करने के लिए भी तैयार हैं। اوس به تاسو کوم کوډ دی لګا یو خپل نو تر شتونه به دا خدای لګنس لایو شروع ده ټول ټول کیسه नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसाला, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, रशीदियत मुर्दाबाद, रशीदियत मुर्दाबाद। ये किसका लहू ये कौन मरा? बेगैरत हुकूमत बोल जरा। ये किसका लहू ये कौन मरा? बेगैरत हुकूमत बोल जरा। ये किसका लहू ये कौन मरा? बेगैरत हुकूमत बोल जरा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये किसका लहू ये कौन मरा? बेगैरत हुकूमत बोल जरा। ये किसका लहू ये कौन मरा? बेगैरत हुकूमत बोल जरा। बंद करो, बंद करो दहशतगर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो दहशतगर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो दहशतगर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। جناب